मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी कि तुहाडे खाने च अगर कोई जहर मिला दे तो हो सकता है तुसी जहरीला खाना खा के भी बच जाओ, समय सिर वक्त सिर तुसी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, दवाई तुहानू प्राप्त हो जाए, बच सकते। पर जेकर किसी ने तुहाडे कन्नां च जहर घोल दिता फिर नहीं तुसी बच सकते। खाने च जहर कोई घोलदा है बचिया जा सकता है, पर कोई कन्नां च जहर पा दे, कोई तुहाडे कन्न भरदा है, जहर पाने का अर्थ की है, कोई तुहाडे कन्नां च आके कुछ ऐसी गल कह दे, हो सकता है वो दो बोल तुहाडी सारी जिंदगी नूं बर्बाद कर दे। इस करके इस गल नूं ध्यान च लै लिओ, ख्याल च लै लिओ। जिहड़ा बंदा तुहाडे कोल आके किस दी बदहोई करदा है, माता उहनूं तुसी अपना नज़दीकी समझो। जो तुहाडे कोल आके किसी दियां कर रहा है वो किसी कोल जाके तुहाडियां करेगा। जो तुहाडे कोल आके कुछ बोल रहा है वो कल नूं किसी होर कोल जाके भी तुहाडे बारे निश्चित तौर ते बोलेगा। शेख शादी जी गुलस्तां बोस्तां दे अंदर इस गल का जिक्र करदे ने। वो कहंदे पक्का है ऐसे बंदे तो दूरी बनाओ। और गुरमुख प्यारे देखो, आहार करन वेले असीं बड़ा ध्यान रखते हैं, प्रशादा छकण वेले असीं बड़ा ध्यान रखते हैं, रखना भी चाहिए। आपां पौष्टिक आहार लैंदे हैं, फास्ट फूड वगैरह जंक फूड वगैरह इन्हां तो आपां थोड़ा बचन का यतन करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर जाके दिक्कत परेशानी खड़ी कर देंदा। पर असीं कदी ध्यान नहीं किया कि आहार केवल प्रशादा नहीं, जो 2 वक्त 3 वक्त तुसीं छकदे हो, 4 वक्त छकदे हो, छकण वाली चीज सिर्फ आहार नहीं। आहार का अर्थ हुंदा है जो बाहरों तुहाडे अंदर जा रहा है। भोजन प्रशादा ये ते आहार का एक छोटा जिहा हिस्सा है। जो तुसीं देखदे हो भी आहार है, जो तुसीं सुनदे हो ये भी आहार है, जो तुसीं स्पर्श किया ये भी आहार है, जो तुहाडी नासका दे राहीं अंदर जा रहा है ये भी आहार है। हुण असीं छोटे ਜਿਹੇ हिस्से ਵੱਲ ध्यान दिता, बाकी असीं बेध्यान नहीं रहे। इन्हां अखां दे राहीं जो भी जांदा अंदर जाण दिओ, इन्हां कन्नां दे राहीं जो भी अंदर जांदा जाण दिओ। एक व्यक्ति दौड़दा होया सुकरात दे पास आया। ये घटना मैं सुनी है, बड़ी प्यारी घटना है, बहुत समझण वाली घटना है। वो बहुत ही साहो-साही होया पिया सी और आके सुकरात नूं कहंदा कि मैं तुहानूं कुछ दसना है। सुकरात जी किसी काम लगे हुए सी, कहन लगे भी इस तरह कर, पानी धानी पी लै ते मैं अपना काम निबेड़ ला ते फिर मैं तेरे नाल गल करदा। उन्हें पानी धानी पीता, इन्हें नूं सुकरात जी ने अपना काम पूरा कर लिया। सुकरात कहन लगे हाँ बई दस की कहना चाहता है। अजे इन्नी गल कही हुई है, उन्हें मुंह सवारिया ही है, बोलन ही लगा है, तो सुकरात ने रोक दिता। कहंदा रोक 1 मिनट, पहला मैनूं एक गल दस। अपनी गल दसन तो पहला जिहड़ी गल तू दसनी है वो मेरे नाल संबंधित है कि तेरे नाल संबंधित है? वो कहंदा जी ना तुहाडे नाल संबंध रखदी है ना मेरे नाल संबंध रखदी है। ठीक है, जिहड़ी गल तू करनी है उहदे नाल मेरा लाभ होएगा कोई कि तेरा लाभ होएगा कोई? कहंदा जी ना तुहाडा लाभ ना मेरा लाभ। फिर कहंदे चल जिहड़ी गल तू करनी है वो सच है? कहंदा जी ये नहीं मैनूं पता वो सच है कि झूठ है। तो सुकरात कहन लगे बस फिर मैं वो गल सुननी नहीं चाहता। तू ना मेरा समा बर्बाद कर ते ना अपना समा बर्बाद कर। जिहड़ी गल तेरे संबंध च नहीं, मेरे संबंध च नहीं, जिहदे नाल तेरा लाभ नहीं, कोई मेरा लाभ नहीं, जिहड़ी सच भी नहीं, वो गल मैं सुननी चाहता ही नहीं। और जेकर असीं अपनी गल करिए, असीं सवेर तो शाम तक कितना कुछ सुनते हाँ जिहड़ा ना साडे संबंध च हुंदा ना सुनाण वाले दे संबंध च हुंदा।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਪੇਗਾ। ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸੰਭਾਲੀਣ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ। ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੰਦਨ ਵੈਣ ਸੁਣੈ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਤਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਤਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼, ਈਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਤੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਜ ਰਜ ਤੱਕੋ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਅੱਕੋ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਜੇ ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫੱਕੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਫੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਨ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈ ਉਹ ਬਚੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਜੈਸੇ ਬਿਖ ਤਨਕ ਹੀ ਖਾਤ, ਮਰ ਜਾਤ ਤਾਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੀ ਬਰਖਣ ਕੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਤ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੱਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਫੱਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਫੱਕਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 90% ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਭਟਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲਿਸ਼ਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮਲੀਨ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲੋਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ। ਸੰਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ, ਸੰਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ ਬਈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ?
ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੜਫਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਧੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਤੜਫੇਗੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਮਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਬੇਚੈਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਘੜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਓਨੀ ਸਵਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਬੇਸਵਾਦਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਤਾਂ 0, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਲਕ, ਆਲਸ ਕਰਦਾ। ਤੋਂ ਪਰ